নমস্কাৰ ফাইনেল ৰিপৰ্টলৈ স্বাগতম ষ্টুডিঅত মই পাপৰি এই মুহূৰ্তত আমি পুনপটীয়া সম্প্ৰচাৰলৈ যাম असम का मुख्यमंत्री होने का उनका एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। पहले भी केंद्र में वो मंत्री था, अब जो वो कैबिनेट मंत्री बना है, मेरा विश्वास है कि वो भारतवासी का साथ न्याय करेगा, असम का साथ न्याय करेगा। असम का 3.5 करोड़ जनता का ओर से मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। वी आर रियली ग्रेटफुल टू हिम। साथ ही साथ सर्बानंद सोनोवाल जी को अभिनंदन करने के लिए मैं गुवाहाटी से आया आज, और मैं उनको अभिनंदन करते हुए मेरा बहुत ही गर्व महसूस हुआ। और एक बात ज़रूर मुझको बोलना पड़ेगा, उत्तर पूर्व से 5 मंत्री, ये बहुत बड़ा बात है। अरुणाचल से किरण रिजिजू और सोनोवाल जी दोनों कैबिनेट मंत्री बना, साथ में रामेश्वर तेली जी, प्रतिमा भौमिक जी, आर.के. सिंह जी मणिपुर से। ये एक बहुत बड़ा बात है, हमारे लिए गर्व का बात है। मैं मोदी जी को उत्तर पूर्व का जनता का ओर से भी धन्यवाद देता हूँ। तो इनको क्या पोर्टफोलियो मिलने वाला है, नॉर्थ ईस्ट को क्या उसका फायदा मिलने जा रहा है? देखिए, मोदी जी, हम कोई बात मोदी जी को बोलना नहीं है। जब वो असम का गमछा गले में लेता है, हम उनको बोलने के लिए ज़रूरत नहीं होता है कि गमछा पिंधिए। उनको खुद मालूम है असम को क्या देना है, असम को कहाँ तक ले जाना है। मोदी जी बहुत ही अच्छा पोर्टफोलियो हम लोग को देगा। पोर्टफोलियो कोई अच्छा बुरा नहीं होता है। मेरा सबसे ज़्यादा विश्वास है, जहाँ भी पोर्टफोलियो होगा, जो भी होगा, सोनोवाल जी वहाँ में सेंचुरी मारेगा। सही प्रतिनिधित्व मिला है, 5-5 बहुत बड़ा काम हुआ है, बहुत बड़ा काम हुआ है। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যেহেতু দিল্লীত উপস্থিত হৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিবলৈ ইতিমধ্যে সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ গৈ আৰু তাৰ পিছতে এনেধৰণে সংবাদ মাধ্যমক উদ্দেশ্যি তেওঁ মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিছে, লগতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ, শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে নতুন কেবিনেট মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ, লগতে উল্লেখ কৰিছে যে সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীৰ শুভেচ্ছা আছে, সহযোগিতা সদায় থাকিব, আৰু সমান্তৰালভাৱে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে যে মোদীৰ। গতিকে এনেধৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আজি কিছু সময় পূৰ্বে দিল্লীত উপস্থিত হৈছে আৰু এয়া সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰিছে। আমি জনাই গৈছিলোঁ যে দিল্লীত উপস্থিত হৈ সোণোৱালক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰাৰ সময়ছোৱাত ৰামেশ্বৰ তেলীও আছিল, ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে সংগ দিছিল। কেবিনেট মন্ত্ৰীৰূপে শপত ল'লে অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত ইংৰাজীতে শপত ল'লে সোণোৱালে। কেবিনেট মন্ত্ৰীৰূপে দ্বিতীয় স্থানতে শপত ল'লে সোণোৱালে। শপত গ্ৰহণৰ পিছতে সংবাদমেল সম্বোধন কৰে সোণোৱালে। সংবাদমেলযোগে প্ৰধানমন্ত্ৰী তথা অসমবাসীকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলে। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰূপে অসমৰ উন্নয়নৰ হকে কাম কৰাৰো প্ৰতিশ্ৰুতি জ্ঞাপন কৰিলে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। সেই কিছু মুহূৰ্ত আমি দেখুৱাম যি সময়ছোৱাত তেওঁ শপত লৈছিল, আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত নিজৰ বাসগৃহত, দিল্লীস্থ বাসগৃহত উপস্থিত হোৱাৰ পাছত সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰিছিল আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছিল। সেই কিছু মুহূৰ্ত আমি দেখুৱাম। I, Sarvananda Sonowal, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Sarvananda Sonowal, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal
to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. মই আজি এই দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে দেশৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাত মোক অন্তৰ্ভুক্ত কৰি দেশ সেৱা কৰিবৰ কাৰণে যিখিনি সুযোগ দিলে তাৰ বাবে মই মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আন্তৰিকতাৰে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। লগতে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় অধ্যক্ষ জে.পি. নাড্ডা ডাঙৰীয়াও মই আন্তৰিকতাৰে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। তেখেতসকলে মোৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখি এই দায়িত্ব অৰ্পণ কৰাৰ বাবে সিদ্ধান্ত ল'লে আৰু মোৰ বাবেও এইটো এটা সৌভাগ্য বিষয় যে আগন্তুক দিনত মই নিশ্চিতভাৱে ভাৰতবৰ্ষৰ জনগণক নিষ্ঠাৰে সেৱা আগবঢ়াবৰ বাবে কাম কৰিব পাৰিম আৰু লগতে অসমৰ পৰম শ্ৰদ্ধাৰ বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়ামৰ ৰাইজলৈ মই আন্তৰিকতাৰে শ্ৰদ্ধা আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেখেতসকলৰ আশীৰ্বাদৰ বাবে আজি এইবিলাক সম্ভৱ হৈছে। সকলো সময়তে অসমৰ ৰাইজে যোৱা দিনবিলাকত যেনেধৰণে সহায় কৰি আহিছে এই কথা মই কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰোঁ। গতিকে আগন্তুক দিনত অসমৰ ৰাইজৰ লগতে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ জনগণক নিষ্ঠাৰে সেৱা আগবঢ়াই যোৱাটো মোৰ এটা প্ৰধান দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য হ'ব। লগতে মাজুলীবাসীৰ ৰাইজকো মই আন্তৰিকতাৰে আজি এই মুহূৰ্তত কৃতজ্ঞতাৰ শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেখেতসকলেও মোক সকলো সময়তে যিখিনি মৰম চেনেহ দেখুৱাই আহিছে তাৰ বাবে মই তেখেতসকলৰ ওচৰত চিৰকৃতজ্ঞ আৰু মই বিশ্বাস ৰাখিছোঁ যে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ক্ষীপ্ৰ উন্নয়নৰ বাবে যোৱা দিনবিলাকত মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই যি শক্তিশালী পদক্ষেপ লৈছে, গতিকে আগন্তুক দিনত তেখেতৰ যি সপোন ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক অন্যতম শক্তিশালী কেন্দ্ৰবিন্দু হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ, সেই ক্ষেত্ৰতো নিশ্চিতভাৱে ইন্ধন যোগাবৰ বাবে ময়ো এটা সুযোগ লাভ কৰিছোঁ। বিৰতিৰ পাছত দীৰ্ঘদিনীয়া জল্পনা কল্পনাৰ অন্ত পেলাই অৱশেষত সম্প্ৰসাৰণ হ'ল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাৰ সম্প্ৰসাৰণ। মোদী মন্ত্ৰীসভাত নতুনকৈ অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল 15গৰাকীকৈ কেবিনেট আৰু 28গৰাকীকৈ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী। ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত 43গৰাকী নতুন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীয়ে ল'লে পদ আৰু গোপনীয়তাৰ শপত। ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দে নতুন মন্ত্ৰীসকলক পাঠ কৰালে শপত বাক্য। প্ৰথম স্থানতে মহাৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী নাৰায়ণ ৰাণে পাঠ কৰিলে শপত বাক্য। দ্বিতীয় স্থানত অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে শপত ল'লে আৰু কাইলৈ সন্ধিয়া 5 বজাত অনুষ্ঠিত হ'ব নতুন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাৰ প্ৰথমখন বৈঠক। মোদী কেবিনেটত নতুন 4গৰাকী মন্ত্ৰীসহ উত্তৰ পূবৰ মুঠ 5গৰাকী মন্ত্ৰীয়ে স্থান লাভ কৰিছে। অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ লগতে অৰুণাচলৰ সাংসদ কিৰেণ ৰিজিজু, ত্ৰিপুৰাৰ প্ৰতিমা ভৌমিক, মণিপুৰৰ ডক্টৰ ৰাজকুমাৰ ৰঞ্জন সিঙে ল'লে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰূপে শপত। ইতিমধ্যে মোদী কেবিনেটত পূৰ্বৰ পৰা আছে অসমৰ সাংসদ ৰামেশ্বৰ তেলী। পুনৰ এবাৰ কৈছোঁ, মোদী কেবিনেটত নতুন 4গৰাকী মন্ত্ৰীসহ উত্তৰ পূবৰ মুঠ 5গৰাকী মন্ত্ৰীয়ে স্থান লাভ কৰিছে।
অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ লগতে অৰুণাচলৰ সাংসদ কিৰেণ ৰিজিজু, ত্ৰিপুৰাৰ প্ৰতিমা ভৌমিক, মণিপুৰৰ ডক্টৰ ৰাজকুমাৰ ৰঞ্জন সিঙে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰূপে শপত ল'লে। ইতিমধ্যে মোদী কেবিনেটত পূৰ্বৰে পৰা আছে অসমৰ সাংসদ ৰামেশ্বৰ তেলী। মন্ত্ৰীসভা সম্প্ৰসাৰণৰ পূৰ্বে 12গৰাকী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীয়ে পদত্যাগ কৰে। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আইন আৰু যোগাযোগকে ধৰি কেইবাটাও গুৰু দপ্তৰৰ মন্ত্ৰীয়ে এৰিলে দায়িত্ব। কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী হৰ্ষবৰ্ধনৰ পদত্যাগ, কেন্দ্ৰীয় শিক্ষা মন্ত্ৰী ৰমেশ পোখৰিয়াল নিশংকৰ পদত্যাগ কৰিলে কেন্দ্ৰীয় আইন আৰু যোগাযোগ মন্ত্ৰী ৰবিশংকৰ প্ৰসাদে। পদত্যাগ পত্ৰ দাখিল কৰিছে প্ৰকাশ জাভ্ৰেকাৰে। তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰী আছিল জাভ্ৰেকাৰ। শ্ৰম মন্ত্ৰী সন্তোষ গংগৱাৰৰো পদত্যাগ, মহিলা আৰু শিশু কল্যাণ মন্ত্ৰী দেৱশ্ৰী চৌধুৰীৰো পদত্যাগ, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সদানন্দন গৌড়াৰো পদত্যাগ, স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী অশ্বিনী চৌবেৰো পদত্যাগ, বাবুল সুপ্ৰিয়ই পদত্যাগ কৰিলে। ৰাজ্যিক মীন মন্ত্ৰী পদৰ পৰা প্ৰতাপ সাৰংগীৰ পদত্যাগ, মন্ত্ৰী ৰতনলাল কাটাৰিয়ায়ো কৰিলে পদত্যাগ কৰিলে শিক্ষাৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী সঞ্জয় ধোত্ৰে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অষ্টমখন কেবিনেট বৈঠকত গ্ৰহণ কৰা হ'ল বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত। আৰু এইলানি সিদ্ধান্তৰ কথা একেদিনাই ঘোষণা নকৰি দুদিনত ৰাজহুৱা কৰাৰো সিদ্ধান্ত ল'লে ৰাজ্যিক কেবিনেটে। বুধবাৰে অনুষ্ঠিত কেবিনেটত কেইবাটাও সিদ্ধান্ত সন্দৰ্ভত সংবাদমেল সম্বোধন কৰি কেবিনেট মুখপাত্ৰ পীযুষ হাজৰিকাই ক'লে, এতিয়াৰে পৰা চৰকাৰী অনুষ্ঠান আৰম্ভ হ'ব জাতীয় সংগীত পৰিৱেশনেৰে। চৰকাৰী অনুষ্ঠানৰ সমাপ্তি হ'ব ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতেৰে। লগতে চৰকাৰী অনুষ্ঠানত থলুৱা শিপিনীয়ে হাতেৰে বোৱা গামোচা ব্যৱহাৰ হ'ব। চৰকাৰী অনুষ্ঠানত চাহৰ সৈতে আপ্যায়ন হ'ব লাড়ু পিঠা। মিটিং বা অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণি হ'ব জাতীয় সংগীতৰে, মোৰ আপোনাৰ দেশৰে, আৰু শেষ হ'ব ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতৰে, জনগণ মন অধিনায়ক ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতৰে শেষ হ'ব। হাতে বোৱা গামোচাহে আমাৰ চৰকাৰী অনুষ্ঠানত বা সভা সমিতিত ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব। এতিয়াৰ পৰা চৰকাৰী অনুষ্ঠানত আমি আমাৰ যি ট্ৰেডিশ্যনেল ফুড, পিঠা, লাড়ু বা ট্ৰেডিশ্যনেল ফুড আমি খাম। বুধবাৰৰ কেবিনেটে সিদ্ধান্ত লয় যে দেশভক্ত তৰুণ ৰাম ফুকনৰ মৃত্যু তিথি 28 জুলাইত পালন কৰা হ'ব দেশভক্ত দিৱস হিচাপে। ইফালে লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈৰ মৃত্যু তিথি 5 আগষ্টত পালন কৰা হ'ব কৰ্মচাৰী দিৱস হিচাপে। আমাৰ দেশভক্ত তৰুণ ৰাম ফুকন ডাঙৰীয়াৰ ডেথ এনিভাৰ্চাৰী মানে মৃত্যু তিথি 28 জুলাই তাৰিখে মৃত্যু দিৱস। সেই দিনটোত আমি দেশভক্তি দিৱস হিচাপে অসমত উদযাপন কৰিম। গোপীনাথ বৰদলৈ ডাঙৰীয়াৰ মৃত্যু তিথি হৈছে 5 আগষ্ট। সেইদিনাখন আমি কৰ্মচাৰী দিৱস হিচাপে পালন কৰিম। কৰ্মচাৰী দিৱসৰ দিনা প্ৰতিখন জিলাৰ পৰা 5জন চৰকাৰী কৰ্মচাৰীক শ্ৰেষ্ঠ কৰ্মচাৰী হিচাপে আৰু ৰাজ্যিক শ্ৰেষ্ঠ কৰ্মচাৰী হিচাপে 10জনক পুৰস্কাৰ দিয়াৰ বাবেও বুধবাৰৰ কেবিনেটত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয়। এই কৰ্মচাৰী দিৱসত আমি 5জন শ্ৰেষ্ঠ কৰ্মচাৰী প্ৰতি জিলাত আমি তেখেতলোকক পুৰস্কৃত কৰিম, আৰু ৰাজ্যিক ভিত্তিত আমি 10জন কৰ্মচাৰীক চিলেক্ট কৰিম, তেওঁলোকক পুৰস্কৃত কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিম। ইপিনে শিক্ষা বিভাগৰো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত বুধবাৰৰ কেবিনেটত গ্ৰহণ কৰা হয়। শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ অনুজ পেগুৱে এই সন্দৰ্ভত জনালে, টেট উত্তীৰ্ণ শিক্ষকৰ প্ৰমাণপত্ৰৰ ম্যাদ জীৱনজোৰা হ'ব। টেট কোৱালিফিকেশ্যন চাৰ্টিফিকেটৰ ভেলিডিটি 7 বছৰৰ ঠাইত ইয়াক জীৱনজোৰা অৰ্থাৎ লাইফ টাইম ভেলিডিটি প্ৰদান কৰাৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অষ্টমখন কেবিনেটত শক্তি বিভাগৰো আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয়। শক্তি মন্ত্ৰী বিমল বৰাই সদৰি কৰে যে জুলাই মাহলৈকে সকলো চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে আদায় দিব লাগিব অনাদায় বিদ্যুৎ বিল। বিদ্যুৎ বিল আদায় দি সংশ্লিষ্ট বিভাগত জমা দিব লাগিব NOC। জুলাই মাহৰ যিখিনি আগলৈকে যিসমূহ আউটষ্টেণ্ডিং আছিল, তেখেতসকলে জুলাই মাহৰ লৈকে তেওঁলোকৰ সেই আউটষ্টেণ্ডিংসমূহ তেওঁলোকে ক্লিয়াৰ কৰিব লাগিব, আৰু তাৰ পিছত এখন NOC তেখেতসকলৰ বিভাগত জমা দিব লাগিব। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত নিয়মীয়া গ্ৰাহকসকলে যেনেকৈ বিল পৰিশোধ কৰি থাকে, বিদ্যুতৰ মাচুল পৰিশোধ কৰি থাকে, তেনেধৰণে কৰি থাকিব। তাৰ পিছৰ মাহসমূহত আৰু কোনো NOCৰ প্ৰয়োজন নহ'ব। বুধবাৰে আয়োজিত অষ্টমখন কেবিনেটত গ্ৰহণ কৰা সিদ্ধান্তলানিৰ এয়া মাথো কিছু সিদ্ধান্তকে বুধবাৰে ৰাজহুৱা কৰে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা, ডাক্তৰ অনুজ পেগু আৰু বিমল বৰাই। বাকী সিদ্ধান্তসমূহৰ কথা বৃহস্পতিবাৰে ৰাজহুৱা কৰিব মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত আৰু ডাক্তৰ অনুজ পেগুৱে। কেমেৰাত অঞ্জনৰ সৈতে বিজু কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।
98 বছৰ বয়সত জীৱন নাট সামৰিলে কিংবদন্তি অভিনেতা দিলীপ কুমাৰে অৱসান ঘটিল ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰৰ এক বৰ্ণাঢ্য অধ্যায়ৰ 60খনৰো অধিক ছবিত কৰা অভিনয়েৰে বিশ্বজোৰা খ্যাতি অৰ্জন কৰি দিলীপ কুমাৰৰ প্ৰয়াণে শোকসাগৰত পেলাই থৈ গ'ল কোটি কোটি গুণমুগ্ধক এই প্ৰতিবেদন আগবঢ়াই বাতৰিৰ পৰা বিদায় লৈছো নমস্কাৰ বিদায় ট্ৰেজেডি কিং কিংবদন্তি অভিনেতা দিলীপ কুমাৰৰ মহাপ্ৰয়াণ এটা বৰ্ণাঢ্য চলচ্চিত্ৰ যুগৰ অৱসান দিলীপ কুমাৰ আৰু নাই 98 বছৰ বয়সত মুম্বাইৰ হিন্দুজা হস্পিটেলত দেহাৱসান ঘটে কিংবদন্তি অভিনেতা দিলীপ কুমাৰৰ इलाज हमने जो किया है वो सही तरीके से किया है उम्र का तकाजा था और उस वजह से आज सुबह 7:30 बजे डॉक्टर नितिन गोखले थे सायरा जी थी और 7:30 बजे उनका देहांत हो चुका है 1944 চনত জোৱাৰ ভাটা ছবিৰে অভিনয় জীৱন আৰম্ভ কৰা দিলীপ কুমাৰে 5 দশকত 65খনৰো অধিক ছবিত অভিনয় কৰি অগণন চিত্ৰমতীৰ আপোন হৈ পৰে দাগ দেৱদাস আজাদ গংগা যমুনা সদাগৰ কৰ্মা মুগলে আজম আদি জনপ্ৰিয় ছবিত অভিনয় কৰা দিলীপ কুমাৰ আছিল ভাৰতীয় ছবিৰ মুকুটবিহীন সম্ৰাট দিলীপ কুমাৰৰ সৈতে অভিনয় কৰি ধন্য হৈছিল অমিতাভ বচ্চন মনোজ কুমাৰ শশী কাপুৰ শত্ৰুঘ্ন সিনহা হেমা মালিনী সঞ্জয় দত্ত শাহৰুখ খানৰ দৰে বলিউডৰ ষ্টাৰসকল সমগ্ৰ জীৱন অভিনয় কৰি কোটি কোটি দৰ্শকৰ হৃদয় জয় কৰা দিলীপ কুমাৰক 1994 চনত প্ৰদান কৰা হয় দাদা চাহেব ফাল্কে বঁটা পদ্ম বিভূষণেৰে সন্মানিত দিলীপ কুমাৰক ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ হিচাপেও মনোনীত কৰা হৈছিল 8 বাৰকৈ ফিল্মফেয়াৰত শ্ৰেষ্ঠ অভিনেতাৰ সন্মান লাভ কৰা এইগৰাকী অভিনেতাৰ মৃত্যুৰ বাতৰি বিয়পি পৰাৰ লগে লগে শোকস্তব্ধ হৈ পৰে বলিউড দিলীপ কুমাৰৰ মুম্বাইস্থিত বাসগৃহত উপস্থিত হয়গৈ শাহৰুখ খান কৰণ জোহৰ অনিল কাপুৰ জিতেন্দ্ৰ অনুপম খেৰকে ধৰি আগশাৰীৰ অভিনেতা অভিনেত্ৰীসকল শোকবাৰ্তাৰে ভৰি পৰিছে টুইটাৰকে ধৰি বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যম মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী উদ্ধৱ ঠাকৰেও গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰে দিলীপ কুমাৰৰ মৃত্যুত ৰাষ্ট্ৰীয় মৰ্যাদাৰে শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰা হয় কিংবদন্তি অভিনেতা দিলীপ কুমাৰৰ নশ্বৰ দেহৰ তেওঁৰ মৃত্যুৰ লগে লগে সামৰণি পৰিল এক বৰ্ণাঢ্য চলচ্চিত্ৰ যুগৰ ভাৰতে নহয় সমগ্ৰ বিশ্বই হেৰুৱালে এগৰাকী সুদক্ষ আৰু জনপ্ৰিয় অভিনেতাক নিউজ ডেস্ক নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট